শ্রী শ্রী ঠাকুর শ্রী শ্রী মা ও স্বামীজি মহারাজের শ্রীচরণে আমাদের সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানিয়ে স্বামীজির ১৬৪তম জন্মদিবস উপলক্ষে আমাদের জিজ্ঞাসুর আজকের নিবেদন শুরু করছি। শ্রী বিবেকানন্দ বন্দনা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজি রচিত, সেইটি দিয়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে। अनित्यदृश्येषु विविच्य नित्यं तस्मिन् समाधत्त इह स्मलीलया विवेकवैराग्य विशुद्धचित्तम् योऽसौ विवेकी तमहं नमामि। विवेकजानन्द निमग्नचित्तं विवेकदानैक विनोदशीलम् विवेकभासा कमनीयकान्तिं विवेकिनं तं सततं नमामि। रीतं च विज्ञानम् अधिश्रयत्य निरन्तरं चादिमध्यान्तहीनं सुखं स्वरूपं प्रकरोति यस्य आनन्दमूर्तिं तमहं नमामि। सूर्यो यथान्धं हि तमो निहन्ति विष्णुर्यथा दुष्टजनांश्छिनत्ति तथैव यस्याखिलनेत्रलोभं रूपं त्रितापं विमुखीकरोति तं देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं विश्वस्य पालं मधुरं यतीन्द्रं हिताय नृणां नरमूर्तिमन्तं विवेक आनन्दम् अहं नमामि। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्द सूरये सच्चित्सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। Swami Vivekananda, a spiritual leader and philosopher, as one of the most influential figures of the 19th century. He is considered a major force in the revival of Hinduism and the spread of spiritual and philosophical teachings in the modern world. His teachings and thoughts continue to be relevant for people of all ages and backgrounds.
particularly for the youth of today. He had a significant impact on people during his visit Chicago in 1893. He was one of the main speakers at the World's Parliament of Religions, which was held in conjunction with Chicago World's Fair. His speech at the event, in which he represented Hinduism, was widely praised for its eloquence and wisdom. His speech, Vivekananda spoke about the University of Spiritual Youths and the need for tolerance and mutual understanding among people of different religions. He alone spoke about the support importance of the practical application of spiritual principles in daily life. He said, religion is not a books, not in memories or in dogmas or in the talking and not even in reasons. It is being and becoming. Vivekananda's message resonated with many people in the audience and he received a standing ovation after his speech. He was subsequently invited to speak at several other venues in Chicago and around the United States, including at universities and religious institutes. His lectures were well attended and he was often praised for his wisdom, insight, and ability to convey complex spiritual concepts in a way that was easy to understand. His speeches were covered widely in the American press, and many people were fascinated by his message of spiritual unity and the practical application of spiritual principles. His visit to the United States helped to introduce the teachings of Vedanta, a non dualistic spiritual philosophy, to the Western world. Many people were inspired by his message and went on to study Vedanta, and some even become his disciples. His visit was also a turning point in his own life, and the same came back and
he came back with a new vision for nation. As he said, I came back with a new spirit and new vision. I was convinced that I had a mission to fulfill, spread the spiritual knowledge of India to West and serve my country. It was after his visit he established Ramakrishna Mission and an organization that carries on his teachings. His teachings on self-reliance and efforts. One of the most important messages that Swami Vivekananda imparted was the power of self-reliance and the importance of individual effort. He believed that true success and happiness can only be achieved by developing someone's own abilities and talents rather than relying on external factors such as health and social status. He encouraged people to develop their own inner strength and to take responsibility for their own lives rather than depending on others for guidance and support. His message is particularly relevant for young people today who are often under pressure to conform to social expectations and to chase material success in a world where he emphasizes is often on instant gratification and external validation. Swami Vivekananda's message of self-reliance and inner strength can serve as a powerful reminder of the importance of developing someone's own character and values. Swami Vivekananda on unity of all religions. Another important aspect of Swami Vivekananda's teachings his emphasis on the unity of all religions and universality of spiritual youth. He believed that all religions are different expression of the same underlying spiritual truth, and people of another and people should respect one another and one another beliefs. This message of tolerance and
mutual understanding is particularly relevant in today's world, where religions and cultural divisions are often a source of conflict and division. One of the main ways in which Vivekananda's teaching continue to influence young people today is thought though the Ramakrishna Mutt and Ramakrishna Mission. This organization he found he founded the organization products conduct a wide range of educational, spiritual, and social service activities within India and around the world, and proving young people with opportunities to learn about and practice the principle of Vedanta, the non-dualistic spiritual philosophy that Vivekananda advocated. Through these activities, many young people are inspired to apply them in their own lives. Vivekananda on self-improvement. Vivekananda emphasizes on self-improvement and self-realization, also appeals to young people who are looking for ways to develop their own potentials and make a positive impact on the world. His belief and that each individual has within themselves the ability to achieve greatness if they work hard and have faith in themselves. This is a message that resonates within many young people today. হয়ে গেছে? হুম আচ্ছা, খুব সুন্দর লেখাটা, থ্যাংক ইউ। এবারে আমাদের দিদি গান শোনাচ্ছে, রুমা ঘোষ দি। ভারতের মন্ত্র তুমি শেখালে প্রভু, বেদ বেদান্তের গান। ভারতের মন্ত্র তুমি শেখালে প্রভু, বেদ বেদান্তের গান। তোমারি পদধ্বনি নিয়ত এ কানে শুনি, ধুলিতে বাতাসে তব দান। বেদ বেদান্তের গান, বেদ বেদান্তের গান। ভারতের মন্ত্র তুমি শেখালে প্রভু, বেদ বেদান্তের গান।
ভারতের ঘরে ঘরে স্নেহ সুধা বাড়ি ঝরে, ভারতের ঘরে ঘরে স্নেহ সুধা বাড়ি ঝরে, সেই স্নেহে স্নাত তুমি বিবেকানন্দ মহান, সেই স্নেহে স্নাত তুমি বিবেকানন্দ মহান। বেদ বেদান্তের গান, বেদ বেদান্তের গান, ভারতের মন্ত্র তুমি শেখালে প্রভু, বেদ বেদান্তের গান। তুমি স্বামী তুমি পতি তুমি অভাগারি গতি, তুমি স্বামী তুমি পতি তুমি অভাগারি গতি, বিবেকের আনন্দ তুমি তুমি মহান মহাপ্রাণ, বিবেকের আনন্দ তুমি তুমি মহান মহাপ্রাণ, বেদ বেদান্তের গান, বেদ বেদান্তের গান, ভারতের মন্ত্র তুমি শেখালে প্রভু, বেদ বেদান্তের গান। তোমারি পদধ্বনি নিয়ত এ কানে শুনি, ধুলিতে বাতাসে তব দান, বেদ বেদান্তের গান, বেদ বেদান্তের গান, ভারতের মন্ত্র তুমি শেখালে প্রভু, বেদ বেদান্তের গান। জয় ঠাকুর, জয় মা, জয় স্বামীজি। পূর্ব গান সুন্দর। পরম পূজনীয় স্বামী গম্ভীরানন্দজি মহারাজ বিরচিত যুগনায়ক বিবেকানন্দ গ্রন্থ থেকে স্বামীজির জন্মের কাহিনী একটুখানি পড়ছি। উষার আলো। পুত্র লাভের জন্য মাতার গভীর আকুতির সহিত যাহারা পরিচিত, তাহারাই বুঝিতে পারিবেন প্রথম পুত্র সন্তান হারাইবার পর দীর্ঘকাল পুত্রমুখ সন্দর্শনে বঞ্চিতা ভুবনেশ্বরী দেবীর পুত্রপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা কত গভীর, কত ঐকান্তিক ছিল। স্নেহপুত্তলি ক্রোড় অলঙ্কিত করিবে, শম্ভুকে হাসিবে খেলিবে, বংশের মুখ উজ্জ্বল করিবে, অতীতের সহিত বর্তমান ও ভবিষ্যতের যোগসূত্র স্থাপন করিয়া বংশগৌরব চিরস্থায়ী করিবে, ইহা কোন জননীর না অভীপ্সিত। ভুবনেশ্বরী 1841 থেকে 1911 ছিলেন শিমুলিয়ার রামতনু বসুর গলি নিবাসী বিখ্যাত বসু বংশের শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের একমাত্র সন্তান। বড় ঘরের কন্যা বড় ঘরেই আসিয়াছিলেন, কিন্তু অল্প বয়সেই জননীর মর্যাদা লাভ করিলেও তিনি পুত্রমুখে মাতৃশব্দ শ্রবণে দীর্ঘকাল বঞ্চিতা ছিলেন। তাহার প্রথম সন্তান একটি পুত্র এবং দ্বিতীয় সন্তান একটি কন্যা শৈশবেই জননীকে দুঃখ সাগরে ভাসাইয়া বিদায় গ্রহণ করে। তাহার পরবর্তী 3টি সন্তানই ছিল কন্যা, হরমোহিনী বা হারামণি, স্বর্ণময়ী ও শৈশবে গতাসু আর একটি।
সুতরাং পুত্র সন্তান লাভের আকুল আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্তই থাকিয়া যায়। হিন্দু নারী সমস্ত অভাব অভিযোগ দেবতার শ্রী পাদপদ্মে নিবেদন করেন এবং প্রতিকারের জন্য দেবতার আশীর্বাদের প্রতীক্ষায় তপস্যায় নিরত হন। ভুবনেশ্বরী দেবীও মন প্রাণ ঢালিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের শ্রীচরণে নিত্য আকুল প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন এবং সেই সঙ্গে একান্ত মনে জপ ধ্যান উপবাস ও কৃচ্ছ সাধনার মাত্রা বাড়াইয়া দিলেন। তাহার তপপ্লুত দেহের দৈব জ্যোতিতে মুগ্ধ সকলে বলা বলি করিতে লাগিল, তাহার অভূতপূর্ব মুখশ্রী এবং দেহ লাবণ্য ভগবৎ কৃপারই পরিচায়ক। দেবী কিন্তু ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া আর একটি উপায় অবলম্বন করিলেন। দত্ত পরিবারের এক বর্ষীয়সী আত্মীয়া কাশীবাস করিতেন। ভুবনেশ্বরী তাহাকে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন তিনি যেন প্রত্যহ বীরেশ্বর শিব মন্দিরে পূজা নৈবেদ্য ও প্রার্থনাদির ব্যবস্থা করেন। মহেন্দ্রবাবুর মতে বৃদ্ধার সহিত বন্দোবস্ত হইল তিনি সোমবার বীরেশ্বরের পূজা করিবেন এবং মাতা ভুবনেশ্বরী সোমবারের ব্রত পালন করিবেন। এই রূপে 1 বৎসর ব্রত পালন করিলে একটি পুত্র জন্মলাভ করে। এটি স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনীতে উল্লিখিত আছে। আত্মীয়া তদনুসারে ক্ষীণ যষ্টি সহায়ে শিব মন্দিরে যাইয়া অর্চনা ও বর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই সুব্যবস্থার সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিলে ভুবনেশ্বরীর আশা আরও দৃঢ় হইল যে এইবারে দেবতা প্রসন্ন হইবেন ও বর লাভের আর বিলম্ব নাই। তবু তিনি পূর্বেরই ন্যায় ভক্তি ও বিশ্বাস ভরে ধ্যান জপ ব্রত পূজা ও উপবাসাদিতে দিন কাটাইতে লাগিলেন। মন তাহার কাশীতে দেবাদিদেব মহাদেবের শ্রীচরণে নিমগ্ন রহিল এবং কল্পনা বলে উহা কখনো কখনো কাশীধামে উপস্থিত হইয়া বীরেশ্বরের মস্তকে ও স্নিগ্ধ ও পবিত্র গঙ্গা বাড়ি বর্ষণে অথবা পুষ্প ও বিল্বপত্রে সজ্জিত অর্ঘ্য অর্পণে নিযুক্ত হইল। ক্রমে পূজায় প্রীত মহাদেব ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে উদ্যত হইলেন। ভুবনেশ্বরী দেবী স্বীয় অভিলাষ পূরণের এক চমৎকার পূর্বাভাস পাইলেন। সেদিন দিবসব্যাপী পূজা প্রার্থনাদির পরে তিনি রাত্রে ক্লান্ত দেহে শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকৃতি চারিদিকে নিস্তব্ধ, স্বগৃহে শব্দমাত্র নাই। অকস্মাৎ তিনি স্পষ্ট দেখিলেন জটাজুটো মণ্ডিত জ্যোতির্ময় তুষার ধবল মহাদেবের মূর্তি তাহার সম্মুখে উপস্থিত। দেবাদিদেব সমাধি হইতে বুদ্ধিত হইয়া এক পুরুষ শিশুর আকার ধারণ করিলেন, যেন ভুবনেশ্বরীর নিজেরই সন্তান। সেই রজত গিরিনিভ সুকোমল বপু দেখিতে দেখিতে সহসা তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখনও তিনি এক অত্যাশ্চর্য আনন্দ সাগরে নিমগ্না রহিলেন, আর মনে হইতে লাগিল ইহা কি শুধু স্বপ্ন অথবা কালাতিক্রমকারী সত্যের উদ্বেলিত পূর্বোচ্ছ্বাস। শিব শিব, তুমি ভক্তের প্রার্থনা কতভাবেই না পূর্ণ করিয়া থাকো। দেবীর অন্তঃস্থল হইতে সতই এক আনন্দ কৃতজ্ঞতা উৎসারিত হইল, কারণ তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে তাহার প্রতীক্ষার দিন অতীত হইয়াছে। সদ্যদৃষ্ট স্বপ্নের একমাত্র অর্থ এই যে তাহার পুত্র সন্তান লাভের সময় সমাগত। সেই বিশ্বাস ব্যর্থ হয় নাই। ওই দর্শনের কয়েক মাস পরে
ভুবনেশ্বরী সত্যই পুত্রলাভ করিয়াছিলেন। সেই দিন সোমবার 12ই জানুয়ারি 1863 খ্রিস্টাব্দ পৌষ সংক্রান্তি। তখন সবে আনন্দের আশা ও উৎসাহে পূর্ণ হৃদয় লইয়া বাংলার নরনারী, কিশোর কিশোরী, বালক বালিকা শয্যাত্যাগ করিয়া ও গঙ্গা স্নান সারিয়া উৎসবময় দিনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এখনই বাংলার প্রতি গৃহ আনন্দোৎসবে মাতিয়া উঠিবে। সেই শুভ দিনের পুণ্য মুহূর্তে সূর্যোদয়ের 6 মিনিট পূর্বে দত্তগৃহ হাস্যোজ্জ্বল করিয়া অবতীর্ণ হইলেন নবযুগের পথপ্রদর্শক বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজির জন্মের যথার্থ সময় নির্ণয় বিষয়ে প্রমথনাথ বসু প্রণীত স্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থের শেষে কোষ্ঠী বিচার দ্রষ্টব্য। উহাতে লিপিবদ্ধ অংশের মর্মকথা এই: শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের মতে স্বামীজির জীবনের বাস্তব ঘটনাবলীর সহিত কোষ্ঠীর ঐক্য সম্পাদনের জন্য তাহার জন্মক্ষণ আরও 6 মিনিট পরে, অর্থাৎ ধনুলগ্নে না হইয়া মকর লগ্নে হওয়া উচিত, কারণ এইরূপ মহাপুরুষের জন্ম ধনুলগ্নে হইতে পারে না। এই 6 মিনিট সময়ের ভ্রম ঘড়ির দোষে বা অন্য কারণে ঘটিয়া থাকিবে। জন্মক্ষণ এই হিসাবে এইরূপ: 1269 সালের 29 পৌষ ভোর 6:49 সোমবার, কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি, হস্তা নক্ষত্র, কন্যা রাশি, শুভ্রবর্ণা যোগ, দেবগণ শূদ্র বর্ণ। সূর্যোদয়ের কিঞ্চিত পরে জন্ম। মকর লগ্ন, শনির ক্ষেত্রে চন্দ্রের হোরা, শনির দ্রেক্কান, শনির তুর্যাংশ, চন্দ্রের সপ্তাংশ, শনির নবাংশ, বুধের দশাংশ, শনির দ্বাদশাংশ, শুক্রের ত্রিংশাংশ। লগ্ন শনির সিংহাসন বর্গ প্রাপ্ত এবং চন্দ্রের পরিজাত বর্গ প্রাপ্ত। পরন্তু শ্রীযুক্ত সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে রাজেনবাবু যে মকর লগ্ন করিবার জন্য 6 মিনিট পরে জন্ম সময় ধরিয়াছেন, তাহা না ধরিলেও সায়ন গণনায় যাহা ধরিয়াই প্রকৃত গণনা করা উচিত, মকর লগ্ন হইবে। ইহার যে পুরাতন কোষ্ঠী আছে, তাহার জন্ম সময় 6 মিনিট যোগ না করিলেও সায়ন লগ্ন মকরই হইবে। এই মহাপুরুষের সায়ন জন্মকুণ্ডলী দেওয়া আছে। উৎসব মুখর বাংলার নরনারী অবশ্য বুঝিতে পারে নাই সেদিন তাহাদেরই দেশে এমন এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, যাহার পুণ্য প্রভা তাহাদিগকে অজ্ঞাতসারে সমধিক উল্লসিত করিয়াছে, যিনি অচিরে বেদান্ত ভেরি নিনাদে সমগ্র বিশ্বে সনাতন ধর্মের বিজয় বার্তা বিঘোষিত করিবেন, হিন্দু ধর্মকে রক্ষা কবচাবৃত করিবেন, মৃতপ্রায় মহাভারতে সঞ্জীবনী ধারা প্রবাহিত করিবেন, শতধা বিচ্ছিন্ন মানব সমাজে সৌভ্রাতৃ সৌধ গড়িয়া তুলিবেন এবং জড়বাদগ্রস্ত নিখিল বিশ্বকে আধ্যাত্মিকতার বন্যায় প্লাবিত করিবেন। নবপ্রসূত শিশুর সহিত তাহার পিতামহ দুর্গাচরণের অবয়বগত সাদৃশ্য দেখিয়া অনেকে চমৎকৃত হইলেন। সূতিকাগারে প্রবেশ করিয়া জনৈকা দুর্গাপ্রসাদ সহোদরা বলিয়া উঠিলেন, এ যে ঠিক সেই দুর্গাপ্রসাদ, মায়া কাটাতে পারেনি, তাই আবার নাতি হয়ে জন্মেছে। তাই নামকরণের সময় কেহ কেহ বলিলেন, নবজাতকের নাম হোক দুর্গাদাস। কিন্তু মাতা ভুবনেশ্বরী
কিছুকাল নীরব স্নেহদৃষ্টিতে পুত্রের চক্ষে স্বীয় চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, নাম, এর নাম বীরেশ্বর। ইহাতে সকলেই প্রীত হইয়া সেদিন হইতে তাহাকে বীরেশ্বর বা সংক্ষেপে বিলে বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। উহাই হইল বীরেশ্বরের প্রসাদে লব্ধ পুত্রের আদরের ডাকনাম। কিন্তু সর্বসাধারণের জন্য পোশাকি ভালো নাম স্থির হইল নরেন্দ্রনাথ। জয় স্বামীজি। এবার নীলাঞ্জনা আমাদের একটা গান শোনাচ্ছে। কি সুন্দর পড়লে। চেষ্টা করি। স্বামীজির চরণে প্রণাম জানাই, আর এই গানের রচয়িতা স্বামী শারদানন্দ মহারাজের চরণেও প্রণাম জানাই। স্তিমিত চিত সিন্ধু ভেদে উঠিল কি জ্যোতি ঘন, কোটি সূর্য গলাই ছাঁচে ঢালা কান্তি যেন, মায়া খণ্ডিত অখণ্ড বারে বুঝে লীলা কে বাহেন, মায়া খণ্ডিত অখণ্ড বারে বুঝে লীলা কে বাহেন, কোটি সূর্য গলাই ছাঁচে ঢালা কান্তি যেন, উজ্জ্বল বালক বেশে অখণ্ড ঘর প্রবেশে, প্রেম ঘন বাহু পাশে কাহারে করে ধারণ, উজ্জ্বল বালক বেশে অখণ্ড ঘর প্রবেশে, প্রেম ঘন বাহু পাশে কাহারে করে ধারণ, উঠো বীর আঁখি মেলি ছাড়ো ধেনু চলো চলি, উঠো বীর আঁখি মেলি ছাড়ো ধেনু চলো চলি, ধরণী ডুবালো বুঝি অবিদ্যা কাম কাঞ্চন, ধরণী ডুবালো বুঝি, ধরণী ডুবালো বুঝি অবিদ্যা কাম কাঞ্চন, স্তিমিত চিত সিন্ধু ভেদে উঠিল কি জ্যোতি ঘন, কোটি সূর্য গলাই ছাঁচে ঢালা কান্তি যেন, সুধীর ধীর পরশে যোগী চায় সহরষে, কণ্টকিত তনু মনু নীরবে ভাসে বয়ান, সুধীর ধীর পরশে যোগী চায় সহরষে, কণ্টকিত তনু মনু নীরবে ভাসে বয়ান, তারা জ্বলি ছায়া পথে স্পর্শে ধরা আচম্বিতে, তারা জ্বলি ছায়া পথে স্পর্শে ধরা আচম্বিতে, পুণ্যভূমি উদে আজি পুনঃ নর নারায়ণ, পুণ্যভূমি উদে আজি পুণ্যভূমি উদে আজি পুনঃ নর নারায়ণ,
স্তিমিত চিত সিন্ধু ভেদে উঠিল কি জ্যোতি ঘন কোটি সূর্য গলায় ছাঁচে ঢালা কান্তি যেন স্তিমিত চিত সিন্ধু ভেদে উঠিল কি জ্যোতি ঘন কোটি সূর্য গলায় ছাঁচে ঢালা কান্তি যেন। জয় ঠাকুর। কি সুন্দর গাইলি গানটা, কি সুন্দর। কখনো শুনিনি রে গানটা এত সুন্দর। কঠিন, এটা ভীষণ কঠিন। এবার সুদীপ্তা দি পাঠ করে শোনাচ্ছে। ঠাকুর মা স্বামীজিকে আমার প্রণাম। তব কথামৃতম শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃতের আলোচনা, এই বইটি থেকে আমি কিছু অংশ পাঠ করছি। অবতার যখন আসেন একা আসেন না। রাজা যেমন একা চলেন না, সঙ্গে তার কয়েকজন সভাসদ চাই, ভগবানেরও তাই। তিনি যখন অবতীর্ণ হন সঙ্গে কয়েকজন লীলা সহচর নিয়ে আসেন। আমরা শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু খ্রিস্ট, শ্রী চৈতন্য সব অবতারীর বেলাতেই এটা দেখি। শ্রী রামকৃষ্ণ এর ব্যতিক্রম নন। তিনি এসেছেন, সঙ্গে এনেছেন আরো একদল মানুষ, এমন মানুষ যাদেরকে ঠিক সাধারণের সাথে মিশিয়ে ফেলা যায় না। শ্রী রামকৃষ্ণ এদের জন্য বিশেষ ব্যস্ত এবং এরাও শ্রী রামকৃষ্ণের জন্য পাগল। ঠাকুর তার পার্শ্বদের মধ্যে যে কজনকে ঈশ্বর প্রতিভা নিত্য সিদ্ধ বলেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাদের মধ্যে অন্যতম। আমরা দেখছি শ্রী রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। দেখা মাত্র বুঝতে পারছেন এই হবে তার প্রধান লীলা সহচর। প্রথম দর্শন সুরেন মিত্রের বাড়িতে। নরেন্দ্রনাথ সেদিন কয়েকটা গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন তাঁকে। দ্বিতীয় দর্শন দক্ষিণেশ্বরে। সেদিন দেখা হতেই শ্রী রামকৃষ্ণ বলছেন, এত দেরি করে আসতে হয়? আমি তোমার জন্য কতদিন ধরে অপেক্ষা করে আছি। আবার বলছেন, আমি জানি তুমি সেই ঋষি, নররূপী নারায়ণ। নরেন্দ্রনাথ তো ধরে নিলেন এ নির্ঘাত পাগল। আমি বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে, আর আমাকে বলছে নররূপী নারায়ণ। কিন্তু আবার দেখলেন যখন অন্যের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন তখন তিনি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, আর কঠিন কঠিন সব আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অত্যন্ত সহজভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। নরেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন, আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন? শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, হ্যাঁ দেখেছি। তোমাকে যেমন দেখছি তার চেয়েও আরো স্পষ্টভাবে। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন নরেন্দ্রনাথ। এ প্রশ্ন তিনি আগে আরো অনেকের কাছে করেছেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছেও করেছিলেন। কেউ এমন স্পষ্ট উত্তর দিতে পারেনি। খুব সমস্যায় পড়ে গেলেন তিনি। এই লোকটি তো ভারী অদ্ভুত, একে পাগল বলে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না, কারণ একে দেখলেই বোঝা যায় এ অদ্ভুত পবিত্র, শিশুর মতো সরল, অথচ কিছুক্ষণ আগেই তার সামনে হাত জোড় করে যেসব কথা বলেছেন তাতে একে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ বলা যায় না। নরেন্দ্রনাথ তখন সিদ্ধান্ত করলেন যে লোকটি মনোম্যানিয়াক, অর্থোন্মাদ। তা হলেও লোকটি ভালো এবং অন্যের থেকে আলাদা। ঠাকুর নরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলতেন, সাক্ষাৎ অগ্নিস্বরূপ, ওর মধ্যে জ্ঞানের অগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলছে। মায়া ওর ত্রিসীমানা ঘেঁচতে পারে না, যা খাবে তাইও হজম করে ফেলবে। ও আর সবার থেকে স্বতন্ত্র, অন্যদের জন্য কত বাছবিচার করছেন, কিন্তু নরেন্দ্রের ক্ষেত্রে অনেক সময় সেসবের ব্যতিক্রম করছেন, কারণ
সে সবচেয়ে বড় আধার। অন্যরা সবাই বড়, কিন্তু তার মতো নয়। ঠাকুর নরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে আরো বলছেন, সপ্তর্ষি মণ্ডলের ঋষি। নরেন আসবার আগেই একদিন তিনি দেখেছিলেন যে কোথায় যেন চলে গেছেন। বলছেন সেটা অখণ্ডের ঘর, অর্থাৎ অদ্বয় ব্রহ্মের এলাকা। নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের সাথে একাত্ম হয়ে গেছেন যেসব ঋষি, তাদের এলাকা। ঠাকুর বলছেন সেখানে গিয়ে দেখলাম ঋষিরা সব সমাধিস্থ হয়ে বসে আছেন, আর এক দেবশিশু গিয়ে এক ঋষির গলা জড়িয়ে বলছেন, আমি যাচ্ছি, তোমাকেও যেতে হবে। সেই ঋষি চোখ খুললেন, কথা বললেন না কিছু, কিন্তু বোঝা গেল যে সম্মতি জানালেন। সেই ঋষি হচ্ছেন স্বামীজি, আর ঠাকুর স্বয়ং হচ্ছেন ওই দেবশিশু। জন্ম জন্মান্তরের সম্পর্ক তাঁদের, কত যুগে যুগে তাঁরা এসেছেন। সেই জন্য দেখা মাত্র চিনতে পেরেছেন। প্রথম সাক্ষাৎ থেকেই ভালোবাসা। আপনার জন, তাকে ছাড়া থাকবেন কি করে? স্বামীজি একটি চিঠিতে লিখছেন, আই এম এ ভয়েস উইদাউট এ ফর্ম। আমি দেহহীন এক কণ্ঠস্বর। কার কণ্ঠস্বর? তোমার। শ্রী রামকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রী রামকৃষ্ণের কথা বলেছেন স্বামীজির ভিতর দিয়ে। স্বামীজি বলছেন, আমি যা কিছু বলেছি তার মধ্যে সত্য বা কল্যাণকর কিছু যদি থেকে থাকে সেগুলি শ্রী রামকৃষ্ণের, আর ভুল ত্রুটি যদি কিছু থেকে থাকে সেগুলি আমার। এ কথা অতিশয়োক্তি নয়, গুরু ভক্তির উচ্ছ্বাস নয়, সম্পূর্ণ সত্য। কারণ স্বামী বিবেকানন্দকে জগৎ পেয়েছে শ্রী রামকৃষ্ণের জন্য। তিনিই নরেন্দ্রনাথকে জগতের কাছে উৎসর্গ করেছিলেন। নমস্কার। খুব প্রিয় একটা জায়গা পড়লে, খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। আমি ভাবছিলাম যে এই ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হওয়ার এই ঘটনাটা পড়া যেতে পারে কিনা। জয়াদি ভুবন পাবন নারায়ণ গানটা শোনাবে। ঠাকুরমা স্বামীজি চরণে শত শত প্রণাম। আমি স্বামী প্রেমানন্দজি রচিত একটি গান গাইছি। এসো ভুবন পাবন নারায়ণ, এসো ভুবন পাবন নারায়ণ, এসো আর্ত পতিত চিতে শান্তি বিতরিতে, আর্ত পতিত চিতে শান্তি বিতরিতে, ত্রিভুবন তারণ কারণ, এসো ভুবন পাবন নারায়ণ। দেশ হিংসা ঘেরি ঝরিত নয়ন বাড়ি, সাম্য প্রচারিণে দেশে দেশে ঘুরি, দেশ হিংসা ঘেরি ঝরিত নয়ন বাড়ি, সাম্য প্রচারিণে দেশে দেশে ঘুরি, লাঞ্ছনা সহিলে সাধি শিখাইলে, লাঞ্ছনা সহিলে সাধি শিখাইলে, জীবহিতে জীবন ধারণ, এসো ভুবন পাবন নারায়ণ। হ্যারো হিন্দুতম স্বার্থ সেরিমা,
ছাইছে ভুবন কালো ভূষণ, শুনিতে রঞ্জিত রোদনে পূরিত, কলুষিত ধরণী গগন। হ্যারো ভুলতম স্বার্থ সে নির্মম, ছাইছে ভুবন কালো মেঘষম, শুনিতে রঞ্জিত রোদনে পূরিত, কলুষিত ধরণী গগন। এসো হৃদয়ে হৃদয়ে অন্তর জামি হয়ে, স্বার্থ বন্ধ কাট প্রেম দিয়ে, খুলিয়ে দাও ঠুলি হেরি নয়ন মেরি, খুলিয়ে দাও ঠুলি হেরি নয়ন মেরি। ঘটে ঘটে সেই নিরঞ্জন, এসো ভুবন পাবন নারায়ণ। বিজ্ঞান ভাস্কর এসো হে শঙ্কর, ভৈরব কিরবে মোহ ধান্ত হর, বিবেক আনন্দ দেহ বিবেকানন্দ, বিবেক আনন্দ দেহ বিবেকানন্দ। নন্দিত কর ত্রিভুবন, এসো এসো ভুবন পাবন নারায়ণ, এসো ভুবন পাবন নারায়ণ। এসো আর্ত পতিত চিতে শান্তি বিতরিতে, ত্রিভুবন তারণ কারণ, এসো ভুবন পাবন নারায়ণ, এসো ভুবন পাবন নারায়ণ। এবার মা একটা লেখা পড়ে শোনাবে। ঠাকুর মা স্বামীজির চরণে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। আমি উদ্বোধনের শতাব্দী জয়ন্তী নির্বাচনকৃত সংকলন থেকে মনীষী কালিদাস নাগের একটা লেখার কিছুটা অংশ পড়ছি। বিবেকানন্দ 19 শতকের শেষ দশকে আমেরিকায় এসেছিলেন শুধু ভারতের মিশনেই নয়, এক বিশ্ব সমন্বয়ের মিশন নিয়ে। সে কথা আজ আমেরিকা ভুলতে বসলেও ভারতবাসী যেন না ভোলে। দলীয় সংযোগে একথা প্রমাণ করে যাওয়ার সামর্থ্য আমার নেই, শরীর ভেঙেছে, কিন্তু আরেকটু ইঙ্গিত এখানে দিয়ে যায়। মনীষী রোমারোলার সঙ্গে যখন মহাত্মা গান্ধী রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ শীর্ষক গ্রন্থত্রয়ীতে সহযোগিতা করি, তখন তার কাছে শুনেছি ও দেখেছি যে ঋষি টলস্টয়ও শেষ জীবনে ভারতীয় প্রেরণা খানিকটা বিবেকানন্দের ছোঁয়ায় পান। একথা আমার টলস্টয় অ্যান্ড গান্ধী গ্রন্থে দেখিয়েছি। ভুতুড়ে যোগীদের কবল থেকে মার্কিনদের মুক্ত করার উদ্দেশ্যে বিবেকানন্দ 2 বছর আমেরিকায় কাজ করার পর পতঞ্জলির যোগসূত্র ইংরেজিতে প্রকাশ করেন 1895। সেই 32 বছর বয়সের হিন্দু যোগীর রাজযোগ গ্রন্থখানি অশীতিপর ঋষি টলস্টয় পাঠ করে মুগ্ধ হন। পতঞ্জলি বিবেকানন্দ ভাষ্য রুশ ভাষায় কি আকার নেবে সেটি ভবিষ্যৎ গবেষণার ক্ষেত্র। হাজার দ্বীপে 1000 আইল্যান্ড পার্ক বাগানে যে সাধন কুটির স্বামীজি গড়ে তোলেন,
ও সেখানে যেসব গভীর আলোচনা হতো তার বিবরণ স্বামী নিখিলানন্দ প্রকাশ করেছেন। তেমনি আটলান্টিক থেকে প্যাসিফিক বিস্তৃত বিশাল আমেরিকার কত ছোট বড় বৈঠকে বিবেকানন্দ ভারতীয় সাধন বিষয়ে আলোচনা করেছেন, তার কিছু রক্ষা পেলেও অনেক হারিয়ে গেছে। পুনরুদ্ধার করতে সন্ধানীদের নামতে হবে। শারদানন্দ ও অভেদানন্দকে স্বামীজি যেদিন পশ্চিমে টেনেছেন, তখন থেকে তাঁদের ও অন্যান্য কর্মীদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সব দলিল ভালো করে পড়লে তবেই এই বিরাট প্রচার কাহিনী বোঝা যাবে। 1896 সালে আমেরিকা ছেড়ে ইউরোপ হয়ে ভারতে ফেরবার আগে কেন দুটো বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ড ও কলম্বিয়া প্রাচ্য দর্শনের অধ্যাপক রূপে বিবেকানন্দকে বরণ করতে চেয়েছিল? জোসিয়া রয়েস ও উইলিয়াম জেমসের মতো শ্রেষ্ঠ দার্শনিকরা কেন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন? মাদাম কালভের মতো উচ্চকোটির সুরশিল্পী বাঙালি ওস্তাদ বিবেকানন্দের মধ্যে কোন সুরের সন্ধান পান? নিরীশ্বরবাদী বাগ্মী রবার্ট ইঙ্গারসোল কেন বিবেকানন্দমুখী হন? সর্বোপরি বিস্ময়কর এই যে ব্রজেন্দ্রশীল সতীর্থ নরেন্দ্র বিবেকানন্দ কেন নিউ ইয়র্কে লর্ড কেনভিন ও অধ্যাপক হেলমহোল্টজের মতো দুর্জয় বৈজ্ঞানিকদের কাছে যান? আবার বিদ্যুৎ বিজ্ঞানে ওস্তাদ নিকোলা টেসলাকে সাংখ্য দর্শনের বস্তু ও শক্তি তত্ত্ব কেন বুঝিয়েছিলেন? আবার সেই বিবেকানন্দ 1900 সালে প্যারিস আন্তর্জাতিক সভায় আচার্য জগদীশচন্দ্রকে প্রথম জয়ধ্বনি করেন। এসব কথা অনেকে ভাবেননি যখন আচার্য ব্রজেন্দ্রশীল তাঁর হিন্দু পজিটিভ সায়েন্স পুস্তকখানি প্রকাশ করেন। জগদীশ জীবনীতেও উল্লেখ আছে কিনা জানি না। 1897 সালে দেশে ফিরে 2 বছর কঠিন পরিশ্রম করে বেলুড় মঠ ও মিশন, মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রম ও প্রবুদ্ধ ভারত ও উদ্বোধন পত্রিকা স্থাপন করে কোন সাধনার সংকেত দিয়ে গেছেন ভারত পথিক বিবেকানন্দ? আবার আমেরিকা ছেড়ে ইউরোপে এসে জার্মান পণ্ডিত বৈদান্তিক ডয়সন ও বেদজ্ঞ ম্যাক্সমূলার এর সংযোগ কেন করেন? নারদের ভক্তিসূত্র অনুবাদ করে ইংল্যান্ডে বিবেকানন্দ কি কাজ করে গেছেন? কেমন করে ভগিনী নিবেদিতাকে ভারত মাতার কোলে এনে দেন? এসবই নতুন ভাবে বুঝতে হবে। দ্বিতীয়বার আমেরিকা পরিক্রমার কাহিনী অলিখিত থাকায় নষ্টপ্রায় উদ্ধারের চেষ্টা করা উচিত। ক্যালিফোর্নিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে আজ বহু বেদান্ত কেন্দ্র সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। স্বামী প্রভাবানন্দ টেনে এনেছেন ইশারুড, জেরাল্ড হার্ট ও অল্ডাস হাক্সলিকে। তারও সূচনা করেন ক্যালিফোর্নিয়া বেদান্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা বিবেকানন্দ। ক্যালিফোর্নিয়ার সন্নিকটে পৃথিবীর বৃহত্তম টেলিস্কোপ কাজ করছে বিরাট বিশ্বের মানচিত্র গড়তে। আবার তারই কাছে নেভাদার মরুপ্রান্তরে চলছে গোপনে এই ছোট্ট পৃথিবী তথা মানব জাতির চরম মারণাস্ত্র নির্মাণ, অ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমা। বড় বৈজ্ঞানিকরা আজকাল আমেরিকায় সাহস করে প্রতিবাদ করছেন না, তবু মৃত্যুশয্যা থেকে জার্মান মার্কিন মনীষী আইনস্টাইন তার শেষ প্রতিবাদ ও সতর্কবাণী ইংরেজ বৈজ্ঞানিক বার্ট্রান্ড রাসেলের হাতে পৌঁছে দিয়েছে। তাদের শেষ স্বাক্ষর শুধু কাগজেই লেখা থাকবে, আর শক্তির তামসিকতায় উন্মত্ত জগৎ চরম যুদ্ধে আত্মঘাতী হবে? এর জবাব দিয়েছে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্র, গান্ধী, নেহরুর ভারত। আবার ডাক পড়েছে ভারতের জীবরক্ষার ব্রতে অগ্রসর হবার। তাই যুগাচার্য বিবেকানন্দকে আজ বারবার মনে পড়ছে। উদ্বোধনের মারফত সেটি জানিয়ে গেলাম। 1898 সালে ভারতে বসে বিবেকানন্দ 4 জুলাইয়ের মার্কিন তথা বিশ্ব স্বাধীনতা দিবস পালন ও কবিতা রচনা করেন। তার 4 বছর পরেই 4 জুলাই বেলুড়ে দ্বীপ নির্বাণ। মাটির প্রদীপ নেভে আবার জ্বলে। যুগের গুরু সাধক রবীন্দ্রনাথ তার অমর গানে এই আশ্বাস আমাদের দিয়েছেন। মানব ইতিহাসের রক্ত সন্ধ্যায় নিভা দ্বীপ আবার জ্বলবে নাকি? জয়তু স্বামীজি।
বড়দা এখন তাহলে আমাদের ওই বিবেকবিহীন বিশ্বে ওই গানটা শোনাবেন। শীতে একদম গলা ফলা চোখ হয়ে গেছে, দেখি তবু একটু চেষ্টা করি যতটুকু পারি। তার আগে একটুখানি স্বামীজির পত্রাবলী একটা লেখা, একটা পোস্ট সকালবেলায় দেখলাম, সেটা দেখে একটু ইচ্ছে করছে পড়ার। সেটা কি পড়বো? হ্যাঁ, পড়ুন না। স্বামীজি বলছেন, যে মানুষ একাকী সেই সুখী, সকলের কল্যাণ করো, সকলকে তোমার ভালো লাগুক, কিন্তু তুমি কাউকে ভালোবাসো না। এটা একটা বন্ধন, আর এই বন্ধন শুধু দুঃখ ডেকে আনে। তোমার অন্তরে তুমি একাকী বাস করো, তাতে তুমি সুখী হও। যার দেখাশোনা করার কেউ নেই এবং কারো তত্ত্বাবধান নিয়ে যে মাথা ঘামায় না, সেই মুক্তির পথে এগিয়ে যায়। স্বামী বিবেকানন্দ। একটা ছোট গান একটুখানি চেষ্টা করছি, কারণ বড় গান গাইতে পারবো সে ভরসা নেই। বিবেক বিহীন বিশ্বে আজিকে হাহাকার নিরানন্দ, তামসিকতায় ভরে গেছে দেশ, ভুলেছে ভালো মন্দ। বিবেক বিহীন বিশ্ব আজিকে হাহাকার নিরানন্দ, তামসিকতায় ভরে গেছে দেশ, ভুলেছে ভালো মন্দ। মা ভৈরবেতে শঙ্খ বাজায় তোমার আবির্ভাব, তব আগমনে আলোকিত ধরা জাগিল পুলকানন্দ। বিবেক বিহীন বিশ্ব আজিকে হাহাকার নিরানন্দ, তামসিকতায় ভরে গেছে দেশ, ভুলেছে ভালো মন্দ। আমরা এনেছি অর্ঘ্য সাজাই শুভ উৎসব ক্ষণেতে, মানুষ হবার মন্ত্রণা দাও অভয় মন্ত্র কানেতে। তব জয় গাথা গাহিব আমরা সুন্দর হে অনিন্দ, তব জয় গাথা গাহিব আমরা সুন্দর হে অনিন্দ। তুমি যে বিবেক বিশ্ব বিবেক, তুমি যে বিবেকানন্দ, তুমি যে বিবেকানন্দ, তুমি যে বিবেকানন্দ। জয় মা, জয় ঠাকুর, জয় সাইনাথ। খুব সুন্দর। এবার আমরা সোমার কাছে নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিটা শুনবো। ওরে হ্যাঁ, ধর্মভেদটা দেখলাম,
ও তুই তো বললি, আমি তো বললাম যে তাহলে আর, আমি ভাবলাম যে তাহলে আর কবিতা আর পড়বো না, তুই তাহলে নাই সূর্যটাই গাইবি, এটা ভাবলাম। এটা মিটিকে কি ধর্ম হবে ওটা এতে? ওটা রঞ্জিত বাবু, আপনার গান সবসময় 5 স্টার রেটিং এ হয়। এভাবে বা বলবেন না, ছি ছি, এখানে যার সমস্ত প্রোগ্রাম করে ওরা বাবা। না, কি যে বলেন, সব ঠাকুরমা স্বামীজি যার কাছে যেটা শুনতে চান তার কাছে। নিশ্চয়ই, এই বয়সে সত্যি ঠাকুর যে এই সুরটুকু রেখে দিয়েছেন আমার গলায়, এর জন্য আমি মানে কি যে বলবো, আমি নিজেই সত্যি ভাবলাম। আর আপনি এইভাবে বলবেন না, আপনার সেই আমার মনে একদম গেঁথে আছে যে ইউএস এর ওই দিনলিপি যেটা বলেছিলেন, এত সুন্দর এত সুন্দর। তাহলে সময় কি তুই এখন ওই কর কর তাহলে। নাটকটাই করি তাহলে। তোমাকে তো দুটো গান করতে হবে, তুমি যেটা করার ইচ্ছে করো, দুটো তিন। তাহলে ধর্মভেদ করবো, কি যে করি না। তোমার প্রভু প্রভু মেয়ে গুলাম তুমি আগে বলেছো, সেটা লেখা আছে লাস্টের দিকে, সেটা লেখা আছে মূর্ত মহেশ্বরের আগে। তোমার ভাগে দেখো 3টে গান, এবার তুমি টস করো, করে করো। এনিটু ভেদ ভঞ্জন বন্দে জগত বন্দন জ্ঞান ভকুতি বিতরণে জ্ঞান ভকুতি বিতরণে নর শরীর ধারণ জ্ঞান দি জগত বন্দন ভেদ ভঞ্জন বন্দি জগত বন্দন বিগত বন্ধন বিজিত মিনকে দান রূপে কাম ভঞ্জন রূপে কাম ভঞ্জন বাণী বিনা নিন্দন বন্দে জগত বন্দন ধর্ম ভেদ ভঞ্জন বন্দে জগত বন্দন নর্তন অভিরভিবর্জন প্রেম নর্তন অভিরভিবর্জন ধর সাগর লঙ্ঘন জীব তারণ কারণ লোকবটি মর্দান সঞ্চালন লোকবটি মর্দান সঞ্চালন মোহন বিশ্ব মানব বন্দে তোমায় বিশ্ব মানব বন্দে তোমায় রাম কৃষ্ণ নন্দন বন্দে জগত বন্দন ধর্ম
ভেদ বন্ধন বন্দি জগৎ বন্ধন প্রাণ ভগতি বিতরণে নর শরীর ধারণ বন্দে জগৎ বন্ধন বন্দে জগৎ বন্দন বন্দে জগৎ বন্দন। খুব সুন্দর। গানের পরে না আর মনে হয় এই গানগুলো আর মানে নিজেরা জীবনে কোনোদিন গাইবার চেষ্টা করাই উচিত নয়। তুই জয়াদি দিদি নিরঞ্জনা তোদের গানের পরে মনে হয় যে আলটিমেট গাইলি। আচ্ছা, এবার সিতুদি আমাদের স্বামী নেতাজির চোখে স্বামীজির উপরে একটা লেখা পড়ে শোনাবে। ঠাকুরমা ও স্বামীজিকে আমার প্রণাম। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের চোখে স্বামীজি। ছাত্রাবস্থায় এমন একটা আদর্শের তখন আমার প্রয়োজন ছিল যার উপর ভিত্তি করে আমার সমস্ত জীবনটাকে গড়ে তুলতে পারবো। এমন একটা আদর্শ খুঁজে বের করা বড়ই কঠিন ছিল। মানসিক অশান্তি আমাকে ভোগ করতে হতো না যদি না আমি 10 জনের মতো জীবনের দাবিকে সহজভাবে মেনে নিতাম, কিংবা দৃঢ়ভাবে জীবনের সমস্ত প্রলোভনকে তুচ্ছ করে যে কোনো একটা আদর্শকে আঁকড়ে ধরতাম। কিন্তু কোনোটাই আমি পারিনি। জীবনের সাধারণের প্রলোভনে ধরা দিতে আমি রাজি ছিলাম না। কাজেই সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। হঠাৎ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে যেন সমস্যার সমাধান খুঁজে পেলাম। আমার এক আত্মীয় শহীদ চন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে হঠাৎ আমার নজরে পড়লো স্বামী বিবেকানন্দের বইগুলোর উপর। কয়েক পাতা উল্টেই বুঝতে পারলাম এই জিনিসই আমি এতদিন ধরে চাইছিলাম। পড়তে পড়তে আমার হৃদয় মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। আমার প্রধান শিক্ষক আমার মধ্যে সৌজন্য বোধ ও নৈতিক বোধ জাগিয়ে জীবনে এক নতুন প্রেরণা এনে দিয়েছিলেন, কিন্তু এমন আদর্শের সন্ধান দিতে পারেননি যা আমার সমগ্র সত্তাকে প্রভাবান্বিত করতে পারে। এই আদর্শের সন্ধান দিলেন বিবেকানন্দ। দিনের পর দিন আমি তার বই নিয়ে তন্ময়। আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছিল তার চিঠিপত্র ও বক্তৃতা। ওনার আদর্শ থেকে ওনার মূল সূত্রটি আমি হৃদয়ে অঙ্কন করতে পেরেছিলাম। মানব জাতির সেবা এবং আত্মার মুক্তি, এই ছিল ওনার জীবনের আদর্শ। মানব জাতির সেবা বলতে বিবেকানন্দ স্বদেশের সেবাই বুঝেছিলেন। ওনার প্রধান শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন, মাতৃভূমি ছিল ওনার আরাধ্যা দেবী। বিবেকানন্দের প্রভাব আমার জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিল। ওনার আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের বিশালতাকে পুরোপুরি উপলব্ধি করার মতো ক্ষমতা তখন আমার ছিল না। চেহারা এবং ব্যক্তিত্বে আমার কাছে আদর্শ পুরুষ ছিলেন বিবেকানন্দ, তাই আমি ওনার প্রতি মনে প্রাণে বেছে নিলাম। বিবেকানন্দ বলতেন, আত্ম উপলব্ধির জন্য সব বাধাকেই তুচ্ছ জ্ঞান করতেই হবে। ধর্ম ছিল জাতীয়তাবাদের প্রেরণাস্থল। তিনি চেয়েছিলেন যুব সমাজের মধ্যে ভারতবর্ষের অতীত সম্পর্কে গর্ববোধ এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশার মনোভাব সঞ্চারিত করতে, আর চেষ্টা করেছিলেন তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধকে জাগিয়ে তুলতে। স্বামীজি কোনো সংকীর্ণ রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করেননি, কিন্তু যারাই তার সান্নিধ্যে এসেছেন বা ওনার লেখা পড়েছেন তাদের মধ্যে একটা দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক মানসিকতা গড়ে উঠেছে। অন্তত বঙ্গভূমির ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ আধুনিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আধ্যাত্মিক জনক হিসাবে সম্মানিত হবার যোগ্য। অত্যন্ত অল্প বয়সে 1902 খ্রিস্টাব্দে তিনি দেশ রক্ষা করেন, কিন্তু ওনার দেহান্তের পর ওনার প্রভাব আরো ব্যাপক হয়ে উঠেছে। ওনার সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলে আমি আত্মহারা হয়ে যাই। সুগভীর, জটিল ও ঋষি সমন্বিত ব্যক্তিত্ব, তার বক্তৃতা ও লেখা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অথচ ওনার এই বক্তৃতা ও লেখার দ্বারাই তিনি দেশবাসী, বিশেষত বাঙালির উপর আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।
এই রকমের বরিষ্ঠ মানুষ বাঙালির মনকে যেমন আকৃষ্ট করে, এমন আর কেউ করে না। ত্যাগে বেহিসাবি, কর্মে পেরাভীন, প্রেমে সীমাহীন, স্বামীজির জ্ঞান ছিল যেমন গভীর তেমনি বহুমুখী, অথচ সারল্য ছিল ওনার শিশুর মতো। আমাদের জগতে এরূপ ব্যক্তিত্ব বাস্তবিকই বিরল। স্বামীজি ছিলেন পৌরুষ সম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ মানুষ। তিনি ছিলেন মনে প্রাণে সংগ্রামী, সেজন্য তিনি ছিলেন শক্তির উপাসক। দেশবাসীর উন্নয়নের জন্য বেদান্তের বাস্তব ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। চরিত্র গঠনের উপর সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব আরোপ করে গেছেন। এমনই ছিল ওনার মহৎ চরিত্র, যেমন মহান তেমনি গভীর। ওনার বিষয় বলতে গেলে বলতে হবে যে তিনি আধ্যাত্মিক সাধনার উচ্চতর স্তরের যোগ্য। জাতি ও মানব সমাজে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানে তার জীবন উৎসর্গীকৃত। আজ তিনি জীবিত থাকিলে আমি ওনার চরণে আশ্রয় নিতাম। বিবেকানন্দ যে বর্তমান বাংলার স্রষ্টা, এই কথা বললে বোধ হয় ভুল হবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামীজির নিকট আমি যে কত ঋণী, তাহা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। ওনাদের পূর্ণ প্রভাবে আমার জীবনের প্রথম উন্মেষ। নিবেদিতার মতো আমিও মনে করি যে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ একটা অখণ্ড ব্যক্তিত্বের দুই রূপ। আজ যদি স্বামীজি জীবিত থাকিতেন, নিশ্চয়ই ওনাকে আমি গুরুপদে বরণ করিতাম। যাহা হোক, যতদিন আমি জীবিত থাকিব, ততদিন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের একান্ত অনুগত অনুরক্ত থাকিব, এই কথা বলাই ভুল। জয় স্বামীজি। খুব ভালো লাগলো। কি ভালো লেখাটাও পড়লেন, আর এত সুন্দর করে পড়লেন। হ্যাঁ, সুন্দর করেছেন। খুব সুন্দর করে পড়েছেন। খুব ইন্সপায়ারিং ভালো লেখাটা। লেগেছে, তাতে আমি খুশি। খুব ভাব নিয়ে পড়েছেন। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এরপরে ভেবেছিলাম, কিন্তু আমার মনে হয় ওই গানটা এখন আম, যদি লাস্টে সময় থাকে তাহলে হবে। এখন কাকিমা বলেছেন একটা গান শোনাবেন, আমরা এখন কাকিমার গানটা আগে শুনবো। সোমা, ঠিক আছে। ঠাকুর মহাশান্তির চরণে শতকোটি প্রণাম। ভব সাগর তারণ কারণ হে রবি নন্দন বন্দন খণ্ডন হে শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে গুরুদেব দয়া করু দীন জনে হৃদি গন্ধর তামসু ভাস্কর হে তুমি প্রজাপতি শঙ্কর হে পরু ব্রহ্ম পরাৎপর দীন জনে গুরুদেব দয়া করু দীন জনে। মা, ফোনটা স্পিকারে করো তো। স্পিকারে করেছো? হ্যাঁ, মনো আসতে হচ্ছে না? না, ঠিক আছে, মনো বাড়ানো থেকে করো। মনো মনো বারণ কারণ শাসন ঔষধি না নরত্রাণ তরে হরি চাক্ষুষে কোন পান পরায়ণ দেবগণে গুরুদেব দয়া
কুণ্ডলিনী ভঞ্জ কোহে হৃদি গ্রন্থি বিদারণ আর কোহে মম মানস চঞ্চল রাত্র দিনে গুরুদেব উদয় করু দীন জনে সুদন মঙ্গল নায়ক হে সুখ শান্তি পরাবয় দায়ক হে করুণাময় তব নাম গুণে গুরুদেব দয়া করো দীন জনে অভিমান প্রভাব বিমর্দ হে গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে চিত সঙ্গীত বঞ্চিত ভক্তি ধনে গুরুদেব দয়া করো দীন জনে তব নাম সদা শুভ সাধক হে পতিতাধম মানব পাবক হে মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে গুরুদেব দয়া করু দীন জনে জয় সদ্গুরু ঈশ্বর প্রাপক হে অপরোগ বিকার বিনাশক হে মন যেন রাগে তব সে চরণে গুরুদেব দয়া করু দীন জনে মন যেন রহে তব সে চরণে গুরুদেব দয়া করো দীন জনে গুরুদেব দয়া করো দীন জনে গুরুদেব দয়া করো দীন জনে ভূসাগর তারণ কারণ রবি নন্দন বন্দন কাকিমাকে থ্যাংক ইউ যে কাকিমা গাইলেন বলে প্রণাম দাস গান করবেন না বলেছিলেন, তবু 2 লাইন গেয়ে ফেলেছেন ভুলে ভুলে। খুব সুন্দর হলো। খুব সুন্দর। খুব সুন্দর হলো, মনটা জয়েন্ট ভেঞ্চারটা দারুণ হলো। সকালে আরো ভালো করেছিল, এখন ভয়ের হ্যাঁ চোটে আমি ঠিক ভুলে আছে। গেছি। সুন্দর হয়েছে, খুব সুন্দর সকালে হয়েছে। আরো দুজনে ভালো মিলে করলে হয়েছিল। খুব সুন্দর লাগলো, এখন কেন মন এরকম প্রাণ ভরে গেল। ওটা পরীক্ষা হলে গিয়ে সবার হয়, আমারও হয়, ভালো হয়, সবারই হয়। হ্যাঁ, সকালে গড়গড় করে করলে অনেক ভালো করে। ঠিক আছে, এখনো ভালো হয়েছে। ভালো হয়েছে কাকিমা, আপনি করলেন, আমরাও সবাই আমাদের মনে মনে আমরাও করলাম, আমাদেরও তো গুরু গুরু প্রণাম হলো বলুন। আচ্ছা, এবার ইন্দ্রাণী আমাদের একটু পড়ে শোনাবে। ইন্দ্রাণী বি।
হ্যাঁ, একটা মিনিট। ঠাকুর মা স্বামীজি কৃপা কৃপা কৃপা। আচ্ছা, আমার কাছে রেমিনিসেন্সেস অফ স্বামী বিবেকানন্দা বাই হিজ ইস্টার্ন অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন অ্যাডমায়ারার্স এই বইটা আছে। তো ওখান থেকে পড়ছি। কিছুক্ষণ আগে মাসিমার পাঠে আমরা শুনলাম, মাসিমার পাঠে ম্যাডাম ক্যালভের উল্লেখ ছিল। এই বইটিতে আমাদের সবার খুব পরিচিত একটি ঘটনা যা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে ঘটেছিল, সেটি ম্যাডাম ক্যালভের স্মৃতিচারণায় রয়েছে। সেইটি পড়ছি। আচ্ছা, আগে একটু ম্যাডাম ক্যালভে সম্বন্ধে বইতে ওনার যে পরিচয়টা লেখা আছে সেটা পড়ছি। Madam Calvé, Rosa Emma Calvé, 1858 to 1942, a well-known French opera singer, noted especially for her role as Carmen in Bizet's opera of that name. She met Swamiji in Chicago when she was at the peak of her career, and later wrote about his great influence on her life in her autobiography. She also came to India after his passing away to pay respects to his memory. Madam Calvé, it has been my good fortune and my joy to know a man who truly walked with God, a noble being, a saint, a philosopher, and a true friend. His influence upon my spiritual life was profound. He opened up new horizons before me, enlarging and vivifying my religious ideas and ideals, teaching me a broader understanding of truth. My soul will bear him eternal gratitude. This extraordinary man was a Hindu monk of the order of the Vedantas. He was called the Swami Vivekananda and was widely known in America for his religious teachings. He was lecturing in Chicago one year when I was there, and I was at that time greatly depressed in mind and body. I decided to go to him, having seen how he had helped some of my friends. An appointment was arranged for me, and when I arrived at his house, I was immediately ushered into his study. Before going, I had been told not to speak until he addressed me. When I entered the room, therefore, I stood before him in silence for a moment. He was seated in a noble attitude of meditation, his robe of saffron yellow falling in straight lines to the floor. His head swathed in a turban bent forward, his eyes on the ground. After a brief pause, he spoke without looking up. "My child," he said, "what a troubled atmosphere you have about you. Be calm, it is essential." Then in quiet voice, untroubled and aloof, this man, who did not even know my name, talked to me of my secret problems and anxieties. He spoke of things that I thought were unknown even to my nearest friends. It seemed miraculous, supernatural. "How do you know all this?" I asked at last. "Who has talked to me of you? Who has talked of me to you?" He looked at me with his quiet smile, as though I were a child who had asked a foolish question. "No one has talked to me," he answered gently. "Do you think that is necessary? I read in you as in an open book." Finally, it was time for me to leave. "You must forget," he said as I rose. "Become joyous and happy again. Build up your health. Do not dwell in silence upon your sorrows. Transmute your emotions into some form of external expression. Your spiritual health requires it. Your art demands it.
I left him deeply impressed by his words and his personality. He seemed to have emptied my brain of all its feverish complexities and placed there instead his clear and calming thoughts. I became once again vivacious and cheerful thanks to the effect of his powerful will. He did not use any of the ordinary hypnotic or mesmeric influences. It was the strength of his character, the purity and intensity of his purpose that carried conviction. It seemed to me, when I came to know him better, that he lulled one's chaotic thoughts into a state of peaceful acquiescence so that one could give complete and undivided attention to his words. He often spoke in parables, answering our questions or making his points clear by means of a poetic analogy. One day we were discussing immortality and the survival of individual characteristics. He was expounding his belief in reincarnation, which was a fundamental part of his teaching. I cannot bear the idea, I exclaimed. I cling to my individuality, unimportant as it may be. I don't want to be absorbed into an eternal unity. The mere thought is terrible to me. One day, a drop of water fell into the vast ocean, the Swami answered. When it found itself there, it began to weep and complain, just as you are doing. The great ocean laughed at the drop of water. Why do you weep? It asked. I do not understand. When you join me, you join all your brothers and sisters, the other drops of water of which I am made. You become the ocean itself. If you wish to leave me, you have only to rise up on a sunbeam into the clouds. From there, you can descend again. A little drop of water, a blessing, and a benediction to the thirsty earth. With the Swami and some of his friends and followers, I went upon a remarkable trip, upon a most remarkable trip through Turkey, Egypt, and Greece. Our party included the Swami, Father Hyacinth Lawson, his wife, a Bostonian, Miss MacLeod of Chicago, an ardent Swamist and charming, enthusiastic woman, and myself, the songbird of the troop. What a pilgrimage it was! Science, philosophy, and history had no secrets from the Swami. I listened with all my ears to the wise and learned discourse that went on around me. I did not attempt to join in their arguments, but I sang on all occasions, as is my custom. The Swami would discuss all sorts of questions with Father Lawson, who was a scholar and the theologian of repute. It was interesting to see that the Swami was able to give the exact text of a document, the date of a church council, when Father Lawson himself was not certain. When we were in Greece, we visited Eleusis. He explained its mysteries to us and led us from altar to altar, from temple to temple, describing the processions that were held in each place, intoning the ancient prayers, showing us the priestly rites. Later in Egypt, one unforgettable night, he led us again into the past, speaking to us in mystic, moving words under the shadow of the silent Sphinx. The Swami was always absorbingly interesting, even under ordinary conditions. He fascinated his hearers with his magic tongue. Again and again, we would miss our train, sitting calmly in a station waiting room, enthralled by his discourse and quite oblivious of the lapse of time. Even Miss MacLeod, the most sensible among us, would forget the hour, and we would, in consequence, find ourselves stranded far from our destination at the most inconvenient times and places. One day, we lost our way in Cairo. I suppose we had been talking too intently. At any rate, we found ourselves in a squalid, ill-smelling street, where half-clad women lolled from windows and sprawled on doorsteps. The Swami noticed nothing until a particularly noisy group of women on a bench in the shadow of a dilapidated building
began laughing and calling to him. One of the ladies of our party tried to hurry us along, but the Swami detached himself gently from our group and approached the women on the bench. "Poor children," he said, "poor creatures. They have put their divinity in their beauty. Look at them now." He began to weep. The women were silenced and abashed. One of them leaned forward and kissed the hem of the robe, murmuring brokenly in Spanish, "Hombre de Dios, man of God." Another, with a sudden gesture of modesty and fear, threw her arm in front of her face as though she would screen her shrinking soul from those pure eyes. This marvelous journey proved to be almost the last occasion on which I was to see the Swami. Shortly afterward, he announced that he was to return to his own country. He felt that his end was approaching and he wished to go back to the community of which he was director and where he had spent his youth. Jai Swamiji. খুব সুন্দর। আর তুমি এত সুন্দর করে বড় ইংরেজিটা। খুব স্পষ্ট, সুন্দর। ও খুব সুন্দর একটা জায়গা। আমরা সবাই এই ঘটনাটা অনেকবার শুনেছি। আমার মনে হয় গেস্ট এসে গেছে, একটু দাঁড়া দেখছি। স্বাগতম স্বাগতম অতিথি নারায়ণম। তোরা কন্টিনিউ কর, হ্যাঁ আমি আসছি তাহলে।